हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ओडिया चिंतन। तो आमे कौन आमे शेष क्लास रे कौन समास आलोचना करथिले। ठीक अच्छे समास आज आमे समास को पूरा शेष करदबा। समास को शेष कले जाइकी आमे आसंता क्लास रे आ गोटे नुआ पाठ करबा। तो बहुत दिन रे व्यवधान रही जाइची। तो चलंतु नुआ आज नूतन क्लास रे समास रो शेष पर्यायटा आलोचना करदबा। कौन अच्छी ना अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास अव्ययभाव समास कौन ना जो समास रे अव्यय पदर अन्य पद सहित समास हुए। अव्यय पद कौन मन अच्छी ना नहीं। अव्यय पद कौन जार जो पदर व्यय नहीं व्यय नहीं ताको आम कौन कहबा ताको आम कहबा अव्यय अव्यय। ठीक अच्छे तो आम कौन पढ़ुचे ना अव्यय भाव समास। ये कौन लिखिला ना जो समास रे अव्यय पदर अन्य पद सहित समास हुए एवं अव्यय पदर अर्थर प्राधान्य रहे। ठीक अच्छे अव्यय पद होउथिबो अन्य पद सहित मिसी अव्यय होउथिबो ता सहित कौन होउथिबो ना सही अव्यय पदर प्राधान्य रहउथिबो ताहाको आम अव्यय भाव समास कहूचे। आई जो आमर अव्यय भाव समासटा रहिला ए अव्यय भाव समासटा कौन ना बहुत अर्थरे व्यवहार हुए। गोटे बोली आम कहि परबानी अनेक अर्थरे एटा व्यवहार होची। तो प्रथम तो कौन प्रथम 1 नंबर पॉइंट आम देखिबा ना सामीप्य अर्थरे। ठीक अच्छे सामीप्य अर्थरे सामीप्य अर्थरे कौन ना मु जदि कहिबी कूलर समीप। ठीक अच्छे कौन कूलर समीप कौन हो उपकूल। बुझिपारे ना सामीप्य कौन पाख पाख ये पाख को आम कौन कहू सामीप्य बोली कही था जोटा आम निकट रहिबा। सेमिति मु जदि कहिबी बनर समीप। ठीक अच्छे कौन कहबी बनर समीप कौन हो अनुबन अनुबन। ठीक अच्छे सेमिति जदि कहबी कंठर समीप कौन हो उपकंठ बा प्रतिकंठ। सेमिति पदर समीप कौन हो उपपद। तो यहीपरि भाव उपपद उपपद तापर कौन है अक्षीर समीप्य एटा कौन समक्ष मन रखिए अक्षीर समीप कौन हो गला ना समक्ष। ठीक अच्छे तापर कौन गंगार समीप कौन गंगार समीप हो गला अनुगंग अनुगंग। ठीक अच्छे नेक्स्ट पेज को जीवा ना तापर कौन देजे ना आमर आसला कौन 2 नंबर पॉइंट। ठीक अच्छे एबे देखंतु 2 नंबर रे कौन आसुची आमर 2 नंबर पॉइंट रे आसुची कौन सादृश्य अर्थरे अव्यय भाव समास। सादृश्य सादृश्य ठीक अच्छे सादृश्य कौन ना भाषार सदृश कौन उपभाषा भाषार सदृश भाषार सदृश कौन उपभाषा उपभाषा। तापर कौन बनर सदृश बनर सदृश कौन हो बनर सदृश हो उपवन उपवन। सेमिति जदि मु कहबी कौन छबिर सदृश छबिर सदृश सब छवि छवि कौन चित्र तो सेटा कौन होगा प्रतिछवि। ठीक अच्छे प्रतिछवि। तो एमती आउरी कौन आसुची ना कथार सदृश हो कौन उपकथा उपकथा। तापर कौन जीविकार सदृश। ठीक अच्छे जीविकार सदृश कौन हो उपजीविका जीविकार सदृश हो आमर कौन उपजीविका। ठीक अच्छे तापर कौन हरिंक सदृश सहरी। एटा देखंतु अलग अलग अच्छे कहीं भी सहरी माने कौन जो माने सहर रे वास करती है समास वाक्य कौन जो माने सहर रे वास करती कौन सहरी कह जाए किंतु एठी सेटा हबो नाही
ଏଇଠି ଆମର ସମାସରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହରିଙ୍କ ସମୀପ କ'ଣ ହେଉଛି ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ହରିଙ୍କ ସଦୃଶ ହେଇଯାଉଛି ସହରୀ ସହରୀ ଠିକ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ଏଟାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉପନାୟକ ପ୍ରତିକୃତି ଏମିତି ଆମର ଅନେକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ନ୍ୟୁନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର ଦେଖିବା ନା ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଗ୍ରହ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ କ'ଣ କେଉଁ ସମାସ ଚିହ୍ନ ତ ସେଇଠି କ'ଣ ଆସିଥିବ ନା ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେଟା କ'ଣ ଉପଗ୍ରହ। ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇଠି ହେଇଯିବ ଆମର ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟ ଗ୍ରହଟା ତ ଗ୍ରହର ବ୍ୟୟ କିଛି ନାହିଁ ଗ୍ରହଟାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବା କି କିଛି କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ'ଣ ଗ୍ରହ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଉପଗ୍ରହ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍କୁଲ ସବୁଠି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ବିଭାଗ ରହେ ତ ସେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗ କ'ଣ ଉପବିଭାଗ ଠିକ ଅଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ କଲେ କ'ଣ ହବ ଉପବିଭାଗ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଏମିତି ଆମର ଅନେକ ଅଛି ଉପଦୀପ ଉପସଚିବ ଉପଗୁରୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପକଥା ଉପସାଗର ସାଗର ଠାରୁ ନିମ୍ନ କ'ଣ ଉପସାଗର। ସେମିତି କ'ଣ ଏବେ ଆସିଲା କ'ଣ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆମର ଆସିଲା ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭ ଠିକ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ଆମର ଆସୁଛି ନା କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆକଣ୍ଠ ମରଣ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପାଦରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ଏଟା କ'ଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇଛି ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର କହିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ମରଣ ଯାଏଁ ମରଣ ଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଆରମ୍ଭ ରହିଲା ଜନ୍ମଟା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ ଶେଷ। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିବ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ କୂଳରୁ ଏଠି କ'ଣ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲାଗିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହିଲା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ଏଇଠି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା କ'ଣ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ପାଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଠିକ ଅଛି ଆପାଦ ମସ୍ତକ। ଏଠି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ଦେଇଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ତ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଆରମ୍ଭ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟ ଭାବ ସମାସ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆମର
ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ। ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ଅଭାବ ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଜନର ଅଭାବ, ନିର୍ଜନ। ଅଭାବ କ'ଣ? ନାହିଁ। ଜନର ଅଭାବ କ'ଣ? ଜନର ଅଭାବ ହେଇଗଲେ କ'ଣ? ନିର୍ଜନ। ସେମିତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର ସେମିତି ଅଶିକ୍ଷା, ସେମିତି ବିଘ୍ନର ଅଭାବ, ନିର୍ବିଘ୍ନ। ସେମିତି କ'ଣ? ହିସାବର ଅଭାବ, ବେହିସାବ, ଭୟର ଅଭାବ, ନିର୍ଭୟ। ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି। ଆମିଷର ଅଭାବ, ନିରାମିଷ। ହେଲା, ବିଘ୍ନର ଅଭାବ, ନିର୍ବିଘ୍ନ। ଏମିତି ଆମର ଅଭାବକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଅଭାବକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଠି ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ମନେକର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ସମାସ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆପଣ ପଚାରିଲା କେଉଁ ସମାସ। ତ ଏଇଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଅଛି, ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଠି ମିଳୁନି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନି, ସେଇଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତ ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଅଭାବ ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ନା ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଅନତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ। ଅନତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାର। ହେଲା, ଅନୁସାରେ, ଏଇ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ବାପାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କାମ କଲେ ତୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ? ବାପା ମା ଯାହା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ? ଅତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ। ଅତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି, ଯଥା ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି। ଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଇଟା ଆମର? ନା ଯଥାଶକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି କ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯଥାକ୍ରମ। କ୍ରମକୁ ଅତିକ୍ରମ ନ କରି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯଥାକ୍ରମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ଅନତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଠି କ'ଣ? ନ କରି ଲାଗିଥିଲା ଆମର, ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ। ଅନତିକ୍ରମ। ହେଲା, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ଅନତିକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲେ, ଅନତିକ୍ରମ ବା ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅତିକ୍ରମ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅନତିକ୍ରମ, ଅତିକ୍ରମ। ଅନତି ମାନେ ନ ଅର୍ଥରେ, ନାହିଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ଅଛି, ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ। ଅତିକ୍ରମ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ମାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। ମାତ୍ରାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ ହବ? ଅତିମାତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅତିମାତ୍ର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି, ଅତି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ଅତି ଦୁଃଖ। ଅତି ଦୁଃଖ। ସେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମର? ଅତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି। କାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି କାୟ। ତ୍ରାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତି ତ୍ରାସ। ଏମିତି ଆମର ଅତିକ୍ରମକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଓପେନ୍ କଲେ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବେ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ବିପ୍ସା ବା ପୁନଃ ଅର୍ଥରେ। ପୁନଃ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ। ବିପ୍ସା ମାନେ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘରକୁ ଘର। ହେଲା,
ପିଲାକୁ ପିଲା, କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ, ଦିନକୁ ଦିନ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ। ବିପ୍ସା ବା ପୁନଃ ଅର୍ଥରେ। ବିପ୍ସା ବା ପୁନଃ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ନା ଦିନକୁ ଦିନ। ଦିନକୁ ଦିନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ପ୍ରତିଦିନ। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଥରକୁ ଥର। ଥରକୁ ଥର କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ରତିଥର। ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଘରକୁ ଘର। ପ୍ରତି ଘର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥ। ମାନେ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର। ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପିଟେଡ଼ଲି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହେଇକି ସେ ଚାଲିଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ଯେଉଁଟା ଚାଲିଥିବ ରିପିଟ୍ ହେଇକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ? 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଟୋଟାଲ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆର? ନା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 14ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ପଶ୍ଚାତ ମାନେ କ'ଣ? ପଛୁଆ। ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚାତ ଗମନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁଗମନ। ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅନୁଗମନ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ପଶ୍ଚାତାପ। ପଶ୍ଚାତାପ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅନୁତାପ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଆମର ଅନୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁଗମନ, ଅନୁଧାବନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ପଛ। ପଶ୍ଚାତକରଣ, ଅନୁକରଣ, ପଶ୍ଚାତ ସନ୍ଧାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅନୁ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଅନୁ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକି ଅନୁତାପ, ଅନୁକରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଛି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ବୁଝିପାରିଲେ? 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ବିପରୀତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ନା କୂଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ପ୍ରତିକୂଳ। କୂଳର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ପ୍ରତିକୂଳ। ପ୍ରତିକୂଳ। ସେମିତି ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ନା ଫଳର ବିପରୀତ। ଫଳର ବିପରୀତ କ'ଣ? ପ୍ରତିଫଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ? ବିଧାନର ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିବିଧାନ, କାରର ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଦୀର ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ପ୍ରତିବାଦୀ। ପ୍ରତିବାଦୀଟା କ'ଣ? ନା ବାଦୀର ବିପରୀତ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ପ୍ରତିବାଦୀ। ବାଦୀର ବିପରୀତ ହେଇଗଲା ଆମର ପ୍ରତିବାଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଆମର କ'ଣ? ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ, ସେମିତି ଆମର 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି କ'ଣ? ନା ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ। ପ୍ରତିକୂଳ ବିପରୀତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ? ନା ଅନୁକୂଳ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅନୁକୂଳ। ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ? ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ। ସେ କ'ଣ? ଅନୁଗୁଣ। ଗୁଣର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଅନୁଗୁଣ। ବାତର ଅନୁକୂଳ, ଅନୁବାତ। କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। କୂଳର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଅନୁକୂଳ। ସେମିତି କ'ଣ? ନା ସେମିତି ଆମର କ'ଣ? ଅନୁବାତ, ଉପଭୋଗ। ଭୋଗର ଅନୁକୂଳ କ'ଣ? ଉପଭୋଗ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଯୋଗ୍ୟ କ'ଣ? ଅନୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ। ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ କ'ଣ? ଯୋଗ୍ୟ ଥିବ
नहले कौन अनुकूल अर्थरे होइथिबो हमर ठीक अछि अनु लागिथिबो नहले योग्य लागि एबे देखंतु रूपर योग्य अनुरूप हो गेला गुणर योग्य अनुगुण हो गेला तो कौन जोठी योग्यता थिबो ठीक अछि योग्यता थिबो आ अनुकूल अर्थरे थिबो सेठी हमर हे जिवो कौन अव्ययभाव समास ठीक अछि अनुकूल एटा थिला हमर कौन अव्ययभाव समास हे जिवो 12 नंबर पॉइंट कौन हे गेला हमर 12 नंबर पॉइंट हे गेला सम्मुख अर्थरे सम्मुख अर्थर अव्ययभाव समास कौन अग्निर सम्मुख अग्निर सम्मुख अग्निर सम्मुख कौन अग्निर सम्मुख हे गेला अभ्यग्नि अभ्यग्नि बुझी पाले सेमति कौन अक्षीर प्रति कौन प्रत्यक्ष एटा मन रखंतु अक्षीर प्रति कौन हे गेला प्रत्यक्ष अक्षर प्रति हे गेला प्रत्यक्ष तापर कौन अग्निर सम्मुख कौन प्रत्याग्नि मुखर आगरे अभिमुख सम्मुख अभिमुख हबो अभिमुख हबो ता सहित सम्मुख भी हबो दीटा जाक राइट ठीक अछि दीटा जाक ठीक तापर कौन आसला 13 नंबर पॉइंट हमर आसला 13 नंबर आसला अतिशज्य बा आधिक्य अर्थरे अतिशज्य बा आधिक्य अतिशज्य बा आधिक्य अर्थरे कौन अतिशय घंच माने बहुत एटा कौन बहुत अर्थरे व्यवहार होतो अतिशज्य आधिक्य बहुत कौन अधिक एबे जोठी बे अतिशज्य माने कौन जोटा अधिक सेटा अधिक ठीक अछि एटा कौन अतिशय घंच अतिशय घंच कौन हे गेला निघंच आमे कौन कहूचे निघंच जंगल माने कौन अति घंच अतिशय बद्ध कौन हे जिवो अतिशय बद्ध हे गेला निबद्ध ठीक अछि सेमिति कौन अतिशय घर्षण निर्घर्षण अतिशय धार्य निर्धार्य बुझी पारले अतिशय रुद्ध निरुद्ध ठीक अछि निरुद्ध एमिति जेते सब शब्द आछे अतिशय अर्थरे माने बहुत अर्थरे जोटा जाक आछे सेगुडा कहि जिबा हमर अतिशज्य बा अधिक अर्थरे तापर शेष पॉइंट कौन रहिला हमर 14 नंबर पॉइंट कौन संबंध बा विषय अर्थरे संबंध बा विषय अर्थरे एइथरे कौन आछे आत्मा संबंध रे बा आत्मा विषयक संबंध बा विषय लिखा है तो सेठी कौन आसिला हमर नेक्स्ट पेज को जिबा ना आत्मा संबंध रे बा आत्मा विषयक सेटा कौन हो जिवो अध्यात्म तापर कौन गृह संबंध रे बा गृह विषय रे सेटा कौन हो गला अधिगृह एठी देखंतु कौन है जे ना एठी देखंतु आमे कौन संबंध बा विषय ए दुईटा अर्थरे आमे आलोचना करछे ना संबंध बा विषय तो ये कौन लिखाई आत्मा संबंध रे बा आत्मा विषयक तो यही दुईटा जो भी लगुच से आमर अव्ययभाव समास क्यों अव्ययभाव समास ना संबंध बा विषय रे ये देखो सेमती गृह संबंध रे बा गृह विषय रे दीटा जाक लगी ना ना तो ये कौन होगा आमर अधिगृह तो सेमती आसुची कौन सेमती आसुची आमर अधिदैव अधिभूत अध्यात्म अधिगृह ठीक अच्छे तो एगुड़ाक आपण मैंने भल भाव मन रखी दिंतु तापर कौन आमर
ଅତିଶୟ, ସମ୍ମୁଖ ଅର୍ଥରେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଥରେ, ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିଲେ ପଶ୍ଚାତ ଅର୍ଥରେ। ତ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଟିକେ ନେଇକି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଓଭରାଲ୍ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କି ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରିକ୍ ଗୁଡ଼ା କହିଲି ନା, ଅତି ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ, ଅତି ଘଞ୍ଚ ଯେମିତି ନିଘଞ୍ଚ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଛି କ'ଣ ନା ନିତ୍ୟ ସମାସ। ନିତ୍ୟ ସମାସ, ନିତ୍ୟ ସମାସଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ସମାସ ଥିବ, ମାନେ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଥିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ନା, ମାନେ କ'ଣ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ କହିବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ଥିରାମତି ଯାହାର ହେଲା, ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ଯେ, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଯେ, ହେଲା, ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମର ରହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିବ, ଶେଷଟା ଥିବ, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଏଇଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଠି ରହୁନି। କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ, ହେଲା, ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଏଇଠି ରହୁନି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେବି, ହେଲା, ପିତ ଅମ୍ବର ଯାହାର ସେ, ନା 10 ଆନନ ଯାହାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିବି ଆନନ ଯାହାର। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ। ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ଦଶାନନ ହେଇଗଲା, ଦଶାନନ ହେଇଗଲା। ଦଶାନନଟା କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ, ସମସ୍ତ ପଦ। ତ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ନିତ୍ୟ ସମାସରେ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏଇ ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟଟା ରହୁନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ସମାସରେ ଆମର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସମସ୍ତ ପଦ, କେବଳ ସମସ୍ତ ପଦଟି ହିଁ ଏଇଠି ରହେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଆର ନିତ୍ୟ ସମାସରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅସପଦ ବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଅବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବିଗ୍ରହ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ, ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଅବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ, ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ଗୋଟେ। ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ କ'ଣ ନା ଯାହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ଯାହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାର ନଥିବ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅବିଗ୍ରହ। ସେଇଠି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବୁଝାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କ'ଣ ନାମବାଚକ ପଦ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଯଦି କହିବି କାଠ ଯୋଡ଼ି, କାଠ ଯୋଡ଼ି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦୀର ନାମ। କାଠ ଯୋଡ଼ିଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାମ, ଏହାର ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। କାଠ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଯାହାର କାଠକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖେ ଯେ, ଏମିତି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। କାଠର ଯୋଡ଼ି ଏମିତି ତ କହିପାରିବାନି, କାଠ ଯୋଡ଼ି ସିମ୍ପଲ୍। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କ'ଣ କାଠ ଯୋଡ଼ି। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ପଦକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଅବିଗ୍ରହ ନିତ୍ୟ ସମାସ। ଅବିଗ୍ରହ ମାନେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ନାହିଁ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ହେଇଗଲା ଅବିଗ୍ରହ। ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଅବିଗ୍ରହ, ବୁଝିପାରିଲେ ଅବିଗ୍ରହଟା। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ। ଏମିତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାନ୍ଦପୁର, ପୋକଶୁଙ୍ଗା, ତାପରେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ କେବଳ ଆସିବ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନାଁ ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ନା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅବିଗ୍ରହ। ତାପରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ, ଅଶ୍ୱପଦ, ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ। ଅଶ୍ୱପଦ ବିଗ୍ରହ କ'ଣ
ନା ଅଶ୍ଵ ପଦ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହୃତ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପଦ ଆମର ରହୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟଟି ସେଇ ବିଗ୍ରହ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥାଏ। ଯଥା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଘଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଅନ୍ୟ ଘଟ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଘଟାନ୍ତର। ଘଟାନ୍ତର ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଘଟାନ୍ତର କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ ଘଟ ଆଉ ଅନ୍ତର ଦୁଇଟି ପଦର ମିଳନରେ ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଘଟରୁ ଅନ୍ତର ଏମିତି କଲେ ତ ଘଟାନ୍ତର କେବେ ବି ହେବନି, ଅର୍ଥବୋଧ ହେଉନି। ତେଣୁ କ'ଣ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ଘଟ ଓ ଅନ୍ତର ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହେଇଗଲା ଘଟରୁ ଅନ୍ତର। ଏମିତି କଲେ ଆମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତି କ'ଣ ଆର ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶ, ଦେଶାନ୍ତର, ଦେଶାନ୍ତର, ଅନ୍ୟ ପାଠ, ପାଠାନ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ଜଳ ନିମିତ୍ତ, ଜଳାର୍ଥ। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି? କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରହିଯିବ। ଜଳ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଜଳାର୍ଥ, ଜଳାର୍ଥ। ତାପରେ କ'ଣ ପାନ ନିମିତ୍ତ, ପାନାର୍ଥ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟ ଗୃହ, ଅନ୍ୟ ଗୃହ ସେଟା କ'ଣ ଗୃହାନ୍ତର, ଗୃହାନ୍ତର। ତ ଏମିତି ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ଆଜି ଆମର ସମାସ ସରିଗଲା। ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅଳଙ୍କାରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶେଷ କରିଦେବା। ତାପରେ ସମାସରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।